आज टॉप 20 खबर उपर नजर पकाइबा ता आगरु वीडियो को लास्ट पर्यंत देखी वीडियो को लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करंतु जहाँकि आपण माने सर्वप्रथम वीडियो टी को देखि परिबे। एई भली वीडियो देखिया गले हमको सब्सक्राइब करंतु। परवर्ती खबर नियम भांगिले लाइसेंस रद्द। ड्राइविंग लाइसेंस नियम रे हेबो बड़ परिवर्तन। नियम भांगिले डीएल रुद्ध बढ़िबो इंश्योरेंस खर्च जहाँकि महंगा हेबो बीमा। सड़क दुर्घटना रोकिबा और ट्रैफिक नियम को अधिक कड़ाकड़ी करिया पई केंद्र सरकार पेनाल्टी पॉइंट व्यवस्था को लागू करिया को जाउछंती। परवर्ती खबर जहाँकि जना पड़ुची भारतीय सेनार पदातिक बाहिनी रे शामिल हेबे महिला जनरल उपेंद्र द्विवेदी कहिसंती। परवर्ती खबर बढ़िबो वायुसेनार शक्ति। भारत रे निर्माण हेबो 114टी राफेल युद्ध विमान जहाँकि भारतीय वायुसेना रे शक्ति वृद्धि पाई प्रतिरक्षा मंत्रालय एक ऐतिहासिक पदक्षेप नेबाकु जाउची। सूचना अनुसार मंत्रालय प्राय 3,25,00,000 कोटी टंका मूल्य रे 114टी राफेल युद्ध विमान किनिबाकु प्रस्तुत हेउची। प्रतिरक्षा मंत्रालय मध्य एक उच्च स्तरीय बैठक रे एही प्रस्ताव उपरे आलोचना हेबार कार्यक्रम रहिछि। भारतीय वायुसेनार स्क्वाड्रन संख्या ह्रास पाउथिबारु एही चुक्ति को गुरुत्वपूर्ण बोली विवेचना करा जाउछि। परवर्ती खबर जहाँकि एबे जना पड़छि नुआ एलिवेट एडीवी एडिशन रो बजार प्रवेश 2030 सुधा 10 नुआ मॉडल आनिबो होंडा कंपनी। परवर्ती खबर अशुभ बुधवार नेला 22 जीवन। भयंकर ट्रेन दुर्घटना रे 22 जनक मृत्यु होईची। एहा सह 30 रु अधिक होईचंती आहत। थाईलैंड रे ट्रेन खसी पड़िबारु ट्रेन लाइन न्यूज होइतिला फल रे 22 जनक मृत्यु होईची। नाखेन रचतीस्मा प्रोविंस रे बड़ ट्रेन दुर्घटना। रेलवे प्रकल्प काम रे नियोजित क्रेन हठात उपरु खसी पड़ितिला। लाइन नच्युत होई ट्रेन निया लागितिला। उद्धार काम जारी। परवर्ती खबर गतकाली राति रे रूस सेना यूक्रेन अनेक प्रमुख शहर को टार्गेट करी 18 बैलिस्टिक क्षेपणास्त्र एवं 293टा ड्रोन सहित ए पर्यंतर सबुठारु बड़ आक्रमण करिछि। एही आक्रमण राजधानी कीव एवं खार्किव समेत अनेक अंचल रे व्यापक ध्वंस घटाइछि। आक्रमण रे 4 जनकर जीवन जाइछि। एथिरे यूक्रेन शक्ति व्यवस्था एवं आवासिक कोठा को टार्गेट करि जाइछि। फल रे हाड़भंगा शीतरे लक्ष लक्ष लोकों पाई विद्युत एवं सुरक्षा गंभीर संकट सृष्टि होइछि। परवर्ती खबर कैलाश चंद्र चौधरी ब्रह्मपुर गंजाम जिला रंभा थाना अंतर्गत बाहाड़पल्ली ग्राम निकटस्थ निस्तापल्ली पोखरी हुड़ारे झुलंता शव उद्धार करा जाइछि। उस्त गछरे जड़े युवक मृतदेह झुलुथिबा देखि अंचल लोक थाना रे खबर देइतिले। खबर पाई पुलिस एसआई धरित्री विश्वाल और किछि कर्मचारी घटनास्थल रे पहुंची मृतदेह उद्धार करथिले। परवर्ती खबर 100 वर्ष पूर्वे 10 ग्राम को 18 टंका थिला सुना दाम 100 टंका हेबाकू लागि जाइतिला एते वर्ष। आजिकाली दर दाम रे वृद्धि घटुची। विश्व उत्तेजना वृद्धि पाउथिबारु सुना एवं रूपार मूल्य आकाश छुआ हेउची जहाँकि सुना एवं रूपार मूल्य प्रतिदिन नूतन उच्चता छुईबारे लागिची। गत वर्ष मध्य उभय सामग्रिक पाई एक महान वर्ष थिला। मात्र गोटे वर्ष मध्य रूपार 160% वृद्धि देखा जाइथिला। परवर्ती खबर लंडन रे आतंक खेलाई पाकिस्तान गुमी गैंग। एही गैंग 14 वर्षीय सिख नाबालिका को गणदुष्कर्म कराइथिबा मामला सामना को आसीची। प्रथमे पीड़िता को प्रेम जाल रे फसाई जाइथिला। एहा पर तांकू अपहरण करा जाई फ्लैट रे बंदी रखा जाइथिला। सेठाकू तांकू 5-6 जन लोक दुष्कर्म करथिले। परवर्ती खबर तेलंगाना सरकार तांको सरकारी कर्मचारी को देले चेतावनी जे जदि सेमाने निजर वृद्ध वृद्धि पितामाता को हैरान करती किंबा अणदेखा करती
ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଦରମା 10% କଟିଯିବ। ଏହି ଦରମାକୁ ସିଧାସଳଖ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ହେବ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାମ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୟଶଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ ଟିକସ"ର ଟିଜରରେ ରୋମାନ୍ସ ସିନ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ। ଏହି ବିଦେଶୀ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଇନ୍ଷ୍ଟା ଡିଲିଟ୍। ମୁମ୍ବାଇ ୟଶଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ ଟିକସ"ରେ ଟିଜର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ପରେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଅଡ଼ୁଆ। ଟିଜରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ୟଶ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସିନ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି, ଯାହା ଅଭିନେତ୍ରୀ ବ୍ରିଟି ତ୍ରୋଫାନ୍ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସିନେମା ଘରକୁ ଆସିବ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଚକ୍ରାନ୍ତ। ଭୂମିକା ସହ ଧମାକା କରିବେ ସୁବାଶିଷ, ଯାହାକି 23 ତାରିଖ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ ଆସିବ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଚକ୍ରାନ୍ତ। ଏ ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ନାୟିକା ଭାବେ ନଜର ଆସିବେ ସୁବାଶିଷ ଓ ଭୂମିକା। ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଆଜିକାଲି ସମାଜ ଘଟଣାବଳୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ପରିବାର ଛାଡ଼ି ଅନେକ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି, କିଏ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ତ କିଏ ଆଉ ଚାକିରି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ନମ୍ବର 1 ବ୍ୟାଟର ହେଲେ ବିରାଟ କୋହଲି। ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର। 2025ରେ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଏହି ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ 5.15 ମିଲିୟନ ଯାତ୍ରୀ ଯାତାୟାତ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ବର୍ଷ ଏତେ ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରିନଥିବା ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଯାତାୟାତରେ ଦେଶରେ 13 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି। 7 କୋଟି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତାୟାତ ସହ ଶୀର୍ଷରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦର ରହିଛି। ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ମୋଟ 28ଟି ସ୍ଥାନକୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକା କଠୋର ହେବା ପରେ ରୁଷରୁ ତୈଳ ଆମଦାନୀକୁ ଭାରତ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କମ୍ ତେଲ ଆମଦାନୀ କରାଯାଇଛି। ରୁଷଠାରୁ ତେଲ ମଗାଉଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛି। ସେଣ୍ଟର ଫର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନେକ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନର ଏୟାର (CAR) ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ଡିସେମ୍ବରରୁ ରୁଷକୁ ଭାରତ $230 କୋଟି ୟୁରୋରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରିଛି, ଯାହା ନଭେମ୍ବରର $330 କୋଟି ଆମଦାନୀ ତୁଳନାରେ କମ୍। ତୁର୍କୀ ଭାରତକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ହଟାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଚୀନ 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତୁରନ୍ତ ଇରାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଆସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଭାରତ ସରକାର। ଇରାନର ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଡଭାଇଜର ଜାରି କରିଛି। ଏଥିରେ ଇରାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦେଶ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଇରାନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଉପାୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗତ ବର୍ଷ 2025ରେ ଦେଶରେ 23 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି, ଯାହା 2024ରେ ହୋଇଥିବା ବିକ୍ରି ତୁଳନାରେ 4% ଅଧିକ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଥିବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ଉତ୍ସବ ଋତୁ ଅଫର ପ୍ରଭାବରେ ଇଭି ବିକ୍ରି ବଢ଼ିଛି। ଅଧିକାଂଶ ଅର୍ଥାତ୍ 12.8 ଲକ୍ଷ ଗାଡ଼ି 2 ଚକିଆ ବର୍ଗରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କମନୱେଲ୍ଥ CSPOCର ବାଚସ୍ପତି ଓ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ 28ତମ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏଥିରେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ। 60ରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଶ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱାୟତ୍ତ ସଂସଦ ବାଚସ୍ପତି ଏବଂ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଧିକାରୀ ଏହି 3 ଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂସଦୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ଜ୍ଞାନର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 19ରୁ 16ରେ ପ୍ରଥମ ପୁଷ୍ପ ଉତ୍ସବ। ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସେବା ପରିଚାଳିତ କୃଷି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ସାଇନ୍ସେସ୍
IASS ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ଶୋଆ ପୁଷ୍ପ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପୁଷ୍ପ ଦିବସ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ ଜାନୁଆରୀ 19ରୁ 2 ଦିନ ଧରି ଶୋଆ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଚାରିକୃଷକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଉତ୍ସବର ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫୁଲର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସହ ଫୁଲକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇସ୍ରୋ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ଘରୋଇ ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥାର ଉପଗ୍ରହ PSLVରେ ବୀମାଭୁକ୍ତ ହୋଇନଥିଲା। ମିଶନର ବିଫଳତା ପରେ ଚିନ୍ତା, ପୋଲାର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ ଭେହିକିଲ୍ ବିଫଳତା ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଅପଗୁଡ଼ିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବୀମାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ଯାନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଘରୋଇ ମହାକାଶ କମ୍ପାନୀର କୌଣସି ଉପଗ୍ରହ ବୀମାଭୁକ୍ତ ହୋଇନଥିଲା। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଘରୋଇ ବୀମା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ୁଥିବା ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ କୌଣସି ବଜେଟ୍ ଅନୁକୂଳ ବୀମା ଯୋଜନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହେନଲି ପାସପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 2026 ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟର ରାଙ୍କିଂ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏସୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି। ସିଙ୍ଗାପୁରର ପାସପୋର୍ଟ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ରହିଛି, ଯାହା 192ଟି ଦେଶକୁ ବିନା ଭିସାରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ହେନଲି ପାସପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 2026 ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ, ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟରେ ଏବେ 55ଟି ଦେଶର ଭିସା ଫ୍ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନକୁ ମିଳିଲା ବଳ, ଇରାନ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟସ୍। ଛକା ପଞ୍ଚା ଭିତରେ ଇରାନ ସମର୍ଥନରେ 3 ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଆକ୍ରମଣ ନ କରିବାର ଲାଭ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେରିକାକୁ ବୁଝାଇଲେ, ଯାହାକି ଆମେରିକା ତେହେରାନ ବିରୋଧରେ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିତର୍କ ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପସାଗରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଇରାନକୁ ସମର୍ଥନ କରି ପଛଦ୍ୱାରା ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି 3 ଦେଶ ହେଉଛନ୍ତି କତାର, ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ଓମାନ। ଏସବୁ ଦେଶର ସରକାର ଆମେରିକାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ଷତି ଆଣିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହ୍ରିତିକ ଅଭିନୀତ କାବିଲ ଫିଲ୍ମର ସିକ୍ୱେଲ୍ ନେଇ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ବକ୍ସାଇଟ୍ ସନ୍ଧାନ ଏବେ ଅନୁସନ୍ଧାନ। ସାଟେଲାଇଟ୍ ଆଧାରିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିକାଶ ପାଇଁ IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅରିଲୋ ଧାନମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ବିବାଦରେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦାବି। କଟକ ସଦର। ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର, ବିଷ୍ଣୁ ବେହେରା। କଟକ ସଦର ଅନ୍ତର୍ଗତ କଟକ କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ଅରିଲୋ କୃଷକ ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଧାନମଣ୍ଡି ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଘନୀଭୂତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ ନୀରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଧାନ ଦେବାକୁ ଟୋକନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ରହିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି।